नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି 21 जुलाई 2025 सोमवार। आज दिन में टॉप 20 देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। चैनल को प्रथम थर पर आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसीथिबा बेल आइकन को दबाई देबे एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती करदेवे। आजिर प्रथम खबर बलंगा घटना युवती देहरे किए लगाइला निया सांघातिक खुलासा कला। फकीरमोहन स्वयंशासित महाविद्यालय छात्री सौम्यश्री मृत्यु घटना राज्य में न लिभुणु बलंगा घटना एवं सारा राज्य में चर्चार अच्छी। शनिवार एक युवती को जाली देवाक उद्यम करथिले दुर्बृत्त। युवती जनक 75% पोड़ी जाइथिबा सूचना रही। पीड़िता भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्सित थिबा बेले उन्नत चिकित्सा पाई एबे तांको दिल्ली एम्स निया जाइछि। पीड़िता सह जाउचंती तांको परिवार लोके। अन्यपटे घटनार 8 जन को थाना को नहीं पुणी पचरा उचरा करिछि पुलिस। गतकाली 8 जन को पचरा उचरा करी छाड़िथिले आज पुणी जेरा करिसेंती। परवर्ती खबर स्थगित है स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। आज अर्थात रविवार हेबाकु स्वतंत्र ओटीईटी 2025 परीक्षा स्थगित रही। पेपर 1 और पेपर 2 परीक्षा स्थगित रही। एने ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। तेबे परीक्षा पाई बोर्ड नुआ तारीख घोषणा करिवो। परवर्ती खबर हिताधिकारी गुड न्यूज मोबाइल आप एणिकी मिलिबो राशन। डिजिटल इंडिया अभियान तल सरकारी योजना गुड़िक लोकों पाखक सहजरे पहुँचुची। यार उदाहरण हेउची मेरा राशन 2.0 आप जहाद्वारा राशन नेबा विवरणी अपडेट करने और ट्रांजैक्शन जांच संभव। यही आप सठिक समय गुरुत्वपूर्ण सूचना और विज्ञप्ति देइथाय जहाफल लोक मैंने घरे बसी राशन सेवा उपभोग करिपारुछंती। परवर्ती खबर शक्तिश्री उच्च शिक्षा अनुष्ठान सुनिश्चित हेब छात्री सुरक्षा। केमिति काम करिवो शक्तिश्री उच्च शिक्षा अनुष्ठान सुनिश्चित हेब छात्री सुरक्षा। छात्री को आत्मसुरक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण देवा पाई 16 विश्वविद्यालय एवं 730 सरकार और अनुदान प्राप्त महाविद्यालय खोलिबो शक्तिश्री सशक्तिकरण केन्द्र। शक्तिश्री सशक्तिकरण केन्द्र परिचालना पाई जड़े छात्री शक्तिश्री साथी एवं जड़े अध्यापिका शक्तिश्री संयोजिका भाव में नियुक्त हेबे। जिलापाल द्वारा 5 जन विशिष्ट कार्यरत महिला शक्ति अपा भाव में मनोनीत हेबे। शक्तिश्री मोबाइल आप साजिब छात्री साथी। प्रत्येक छात्री सूचना अभियोग एवं एसओएस साहाय्य सुनिश्चित करिवो। गोपनीय भाव में सीधासलख अभियोग पंजीकरण करिपारिबे छात्री शिक्षक और अणशिक्षक कर्मचारी मानक पई लागू हेबो स्वतंत्र कोड ऑफ कंडक्ट सेफ कैमेन माध्यम वर्ष को 2 थर आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर। महिला सुरक्षा और अधिकार संबंधी सचेतनता कर्मशाला प्रत्येक शिक्षानुष्ठान 31 डिसेम्बर सुधा प्रदान करेंगे वार्षिक कैंपस सुरक्षा रिपोर्ट। परवर्ती खबर डंगा ओलटी 34 पर्यटकों मृत्यु। वियतनाम में झड़ तांडव रची। हठात झड़ जो एक पर्यटक डंगा ओलटी पड़ 34 जन मृत्यु घटी। रिपोर्ट अनुसार ओंडर सी डंगाटी 48 जन यात्री एवं 5 जन क्रू सदस्य को नहीं प्रमुख पर्यटन स्थल हालंगबे अभिमुखे यात्रा करिथिला। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार डंगा बुड़ी जाइतिबा स्थानरु उद्धारकारी माने 11 जनक जीवन रक्षा करिसेंती एवं समस्त मृतदेह उद्धार करिसेंती। सेहीपरि 23 जन निखोज रहिसेंती बोली कुहा जाउची। परवर्ती खबर आगामी 7 दिन पई पाणीपाग अपडेट। केउंठी केमिति रहिबो पाग जानंतु। आगामी 7 दिन पई पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। मध्याह्न संध्या समय राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह कालबैशाखीर संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी करी यही समय सतर्क रहिबाकु परामर्श देइछि पाणीपाग केन्द्र। आज अर्थात जुलाई 21 तारिख पर किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। यही जिलागुड़िक हेउछि अनुगुल ढेंकानाल नयागढ़ कंधमाल रायगड़ा गंजाम गजपति कोरापुट नवरंगपुर बौद्ध मयूरभंज केन्दुझर नुआपड़ा मालकानगिरी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ सोनपुर और बलांगीर। परवर्ती खबर काउडिया उन्मत्त कांड जवान को पिटिले। पवित्र श्रावण मासरे सारा देश में काउडिया यात्रा ओडिशा रे बोलबम चली। अधिकांश स्थान में शांतिपूर्ण भाव यात्रा जारी रही बेले केतेक स्थान में दुर्घटना और काउडिया उत्पात खबर आसुची। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर एक वीडियो मध्य सोशल मीडिया भाइराल होउची। यही वीडियो रे काउडिया माने जड़े सीआरपीएफ जवान को मारुथिबार देखा जाउची। लड़ाईर वीडियो भाइराल हेबा पर आरपीएफ 3 जन काउडिया विरोध में मामला रुजु करिछि। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान लीजेंड्स लीग मैच बातिल।
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଓହରିବା ପରେ ରଦ୍ଦ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ। ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅଫ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ WCL ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ। ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ନେଇ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଓହରିବା ପରେ ରଦ୍ଦ ଘୋଷଣା। ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁକ୍ତ 3ରେ 90,000 ଆସନ ଖାଲି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ନାତକ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ଶନିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। +2 ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର +3 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଫଳରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସ୍ନାତକ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ମୋଟ 2,74,153 ଆସନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 1,80,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। 1,053 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 90,000ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଖାଲି ରହିଛି। ଆଜି ଥିଲା ତତ୍କାଳ ନାମଲେଖାର ଅନ୍ତିମ ଅବଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖାତାକୁ ଆସିବ PM କିଷାନ 20ତମ କିସ୍ତି। PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ eKYC ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତେବେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। 19ତମ କିସ୍ତି ଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାର 20ତମ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଥିବେ ସେମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ପ୍ରଜାତିର 10,000 ଗାଈ। ନ୍ୟାସନାଲ ଡେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଓ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା। ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଗୋ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ପ୍ରଜାତିର 10,000 ଗାଈ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ଡାଏରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ NDDB ଓ ଓମ୍ଫେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ NDDB ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଅମଳକ୍ଷମ ଗିର୍, ସାହିୱାଲ ଓ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରଜାତିର 3ରୁ 4,000 ଗାଈ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ 72 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରିମାଣ 165 ଲିଟର ଓ 2047 ସୁଦ୍ଧା 274 ଲକ୍ଷ ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ NDDB ସହାୟତାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦେବଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟା। ଦେବଗଡ଼ ଥାନା କଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଗାଁର ଆଉ ଜଣକୁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଶବକୁ ତାଲା ପକାଇ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ବଳି ଦେଇଥିବା କଥା କହିଥିବା ବେଳେ ପରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ନୂଆଗାଁର ରତନ ପ୍ରଧାନ 50 ବର୍ଷ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହି ଗାଁର ପଞ୍ଚାନନ ସୁହୁଳା 50 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ନବୀନ ବଳଙ୍ଗାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ସେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନବୀନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Xରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିବାଲୋକରେ ନାବାଳିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ FM କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେବା ପରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସେୟାର। ମୋହିତ ସୁରୀଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ହେଲା ସୁପରହିଟ୍। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୋହିତ ସୁରୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେୟାର, ଆଶିକ 2 ଏବଂ ଏକ ଭିଲେନ ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଇଥିବା ମୋହିତ ସୁରୀ ଏଥର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନେଇ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରେମ, ଆବେଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାର କାହାଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ସେୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଫିଲ୍ମର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନରେ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜାବରେ 123, ଖୈବର ପାଖତୁନଖାୱାରେ 40, ସିନ୍ଧରେ 21, ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ 16, ଇସଲାମାବାଦରେ ଜଣେ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ 118 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର।
ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତି। 15 ମାସରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚରେ 3ଟି ଆପାଚେ AH-64E ଲଢୁଆ ହେଲିକପ୍ଟର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ସେନାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏଭିଏସନ କର୍ପସକୁ ଏହି 3ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଜୁଲାଇ 22ରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଚତୁର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳିକା କନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର। ବର ଫେରାର। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଥମୁନି କମ୍ ବୟସରୁ ବାହାଘର କରିବାର ଏହି ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଆଢୁଆଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ଯୁବକଙ୍କ ବାହାଘର। ଚତୁର୍ଥୀ ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ନବବିବାହିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଟିମ୍। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ବର। ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟସ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ତାରିଖରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଡେଟ୍ କେବେ ଆସିଲା ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହିଁ ପାଇବେ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଲେ ସରକାର ନାଁ କାଟିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏବେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସହଜ ହୋଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ କୌଣସି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ନୂତନ ସୁବିଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଲେ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଯେଉଁ ପରିବାର ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆବେଦନ କରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ସରଳ ଉପକୃତି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ବିହାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।